जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ किचकेश्वरी 1200 वर्ष यही पुरातन मंदिर को केंद्र सरकार प्रसाद योजन सामिल करिसेंती। एने विधिवत भाव सरकार घोषणा करिथिबा राज्य जंगल एवं परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सूचना देइछंती। तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धना अभियान बा प्रसाद योजना जरिया भारत सरकार देशर विभिन्न धार्मिक तथा तीर्थस्थान गुड़िकर विकास करथांती। यही क्रम में मयूरभंज जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ किचकेश्वरी मंदिर को प्रसाद योजन सामिल कर जिले खुशीर लहरी खेली जाइए। प्रसाद योजना सामिल होगा सहित कमिटी गठन होती। खिजिंग प्रसाद योजना कमिटीर मयूरभंज सांसद नवचरण माझी, जयपुर विधायक तथा जंगल परिवेश मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया, ओडिशा पर्यटन विकास निर्देशक मयूरभंज जिलापाल, मयूरभंज जिला पर्यटन अधिकारी सामिल होती। सूचना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खिचिंग गस्तरे आसीथिबा समय रायरंगपुर ठारे एही मंदिर को प्रसाद योजन सामिल करने को घोषणा कर। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा बजार हनुमान छकरे थिबा एक पोशाक दुकान स्मार्ट लुक ड्रेस अग्निकांड अल्पके वर्ती जाइछि। एही पोशाक दुकान तलमहला कड़े थिबा एक अर्धनिर्मित खोला दुकान भितरे अलियारू निआं लग जाइथिला। दीर्घ दिन हेब एही खाली पड़िथिबा गृहटी अलिया गदारे परिणत हो जाइथिला। कौनसी कारणरू शुक्रवार संध्यारे एठारे निआं लग जाइथिला फଳରେ उपरे थिबा स्मार्ट लुक ड्रेस दुकान रे निआं लागबा आशंका रहि जाइथिला। खबर पाई ठाकुरमुंडा अग्निशम विभाग पहुंची जळुथिबा निआं को आयत्त करथिले। परवर्ती खबर आगामी 78तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर राज्य सरकार निर्देश क्रमे समग्र राज्य में घरे घरे तिरंगा अभियान आरंभ होइछि। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिग्दर्शन अनुजाई आरंभ होइथिबा एही अभियान में समग्र भारतवासी नागरिक मानकु सामिल करी विभिन्नता मध्य एकता वार्ता दियाजिबो। उत्साहित मिशन शक्ति सदस्य मानकु रोजगार जोगाई देवा भली महत्व उद्देश्य को पूरण करने राज्य सरकार एक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करने सह तृणमूल स्तर में यार सफल रूपायन निमंते समस्त जिलापाल को निर्देश देइछंती। एथिने जिलापाल आदेश क्रमे बिना मूल्य समस्त जिलावासी को समुदाय 1,83,000 जातीय पताका जगाई दियाजिबो। सेथिमध्य जिले में 26टी ब्लॉक पाई 1.5 लाख एवं 4टी पौरांचल पाई 33,000 जातीय पताका जगाइबा लक्ष्य रखाଯାଇଛି। यही जातीय पताका जगाण दायित्व जिलार 26टी ब्लॉक स्तरीय महासंघ एवं स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला को दियाଯାଇଛି। यही अवसर समस्त भारतीयों स्वाभिमान तथा सम्मान प्रतीक तिरंगा पताका को गर्व एवं सम्मान सह उड़ाइबा पई जिला प्रशासन पक्षर अनुरोध कराइछि। जिलार प्रत्येक बासिंदा वेबसाइट रे शपथ पाठ करी किंबा तिरंगा पताका सहित निजर सेल्फी अपलोड करी केंद्र सरकार को प्रमाणपत्र ग्रहण करने सहित विभिन्नता मध्य एकता वार्ता नेवाई समस्त जिलावासी को आह्वान दिया। तत्सहित समस्त वीडियो कार्यनिर्वाही अधिकारी मिशन शक्ति शिक्षा संस्कृति एवं सूचना लोक संपर्क विभाग जिला स्तरीय अधिकारी मानकु अभियान सफलता पाई विभिन्न पदक्षेप नेवाई निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला मरड़ा ब्लॉक घड़मुहा पंचायत आणुआ ग्रामर पात्र साहिरे थिबा एक कूଅ खातर पड़ी शुक्रवार संध्यारे उक्त साहिर बैलोचन पात्र बयस 55 वर्षंकर मृत्यु घटी। से भारसाम्य हराई खात भीतर को खसी पड़ी पानी रे बुड़ी जाइथिले। स्थानीय लोक उद्धार पाई चेष्टा करथिले मध्य विफल होइथिले। खबर पाई चित्रोड़ा दमकल बाहिनी पहुंची राति प्राय 8टा बेले बैलोचन को उद्धार करथिले, मात्र सेतेबेलକୁ तांकर मृत्यु घटी जाइथिला। परवर्ती खबर स्थानीय मयूरभंज साइबर क्राइम आर्थिक अपराध थाना रे अभियोगकारी देउली ग्रामर सुभाषिष साहू 11 लाख टंकार साइबर ठकामीर शिकार होइथिबा एतलार जणाइछंती। अभियोग अनुसार एने एक मामला रुजु मध्य प्रयुक्तिविद्या आईन 66D एवं भारतीय न्याय संहिता आईन 318, 319, 318/4 दफारे
ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଗତ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଗୁଗଲ ଷ୍ଟୋର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବିଏସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖିଦୃଶିଆ କମିଶନ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଇଥିଲେ 649 ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜମା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 10,000 ଟଙ୍କା କରି ଜମା କଲେ 14,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର 11,03,641 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 13,57,052 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ସେ ଉକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବହନ ବିଭାଗ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶା ସେବନ କରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଚେକିଂ କରିବା ପରେ 8 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 2 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଇକ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ମୋଟ 28ଟି ବାଇକ୍ ଚେକିଂ କରାଯାଇ ଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରୁ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚେକିଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ନିରୀକ୍ଷକ ସାଲଖୁ ମୁର୍ମୁ, ସହକାରୀ ପରିବହନ ନିରୀକ୍ଷକ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାନ୍ତ, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଡଲମଣି ମିର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ବିଭାଗରୁ ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଉଳଘେରା ଗ୍ରାମର ଶିବପ୍ରସାଦ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୟସ 56 ବର୍ଷଙ୍କର ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗୋରଖସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 6 ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ପରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲା ପୋଲିସ। କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ତଥା ଅପରିଚିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକମାନଙ୍କରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଲାଇଟ୍ ବିକୁଥିବା 6 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅବମାନନା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ସୀମାନ୍ତ ନୂଆଡି ଉପକଣ୍ଠ ମହୁଲିଆଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ଟାରେ ଏକ ମେଟାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଡି 09G2079 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଡମ୍ପର ଯୋଗେ ମେଟାଲ ବୋଝେଇ କରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନୂଆଡି ଉପକଣ୍ଠ ମହୁଲିଆଠାରେ ଏକ ପୋଲ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁନ୍ସିଗଞ୍ଜ ଛକ ନିକଟରେ ମା ପୁଅ ଏବଂ କୁ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମୁନ୍ସିଗଞ୍ଜ ଛକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଜୈନିକ ଯୁବକ। ତେବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରି ମରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:40 ସମୟରେ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନହଳାସଳ ଛକରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତିଆଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ମାନସ ରାଉତ ଏବଂ ରେମୁଣା କଲେଜ ଛକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ
ନହଣ୍ଡାସୋଳ ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାନସ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଟସାହିଠାରେ ଜମିବାଡ଼ି ଭାଗ ନେଇ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ମାରପିଟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଭାଇ। ଗତ ବୁଧବାର ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 13ର ହାଟସାହିଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାକେଶ ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏବଂ ଭାଇ ଘରେ ବସି ଜମିବାଡ଼ି ଭାଗକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାକେଶ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାରପିଟ କରିବା ନେଇ ରାତି 9ଟାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଭାଇ। ଶୁକ୍ରବାର ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜୈନିକ ନାବାଳିକା କଲେଜ ଯିବା ବାଟରୁ ନିଖୋଜ। ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକ ନାବାଳିକା କଲେଜ ଯିବା ବାଟରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା30 ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗମ୍ଭାରିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଏମ୍ଡି ଜାମିରଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବର ହେଉଛି, ମହୁଲିଆ ନିକଟରେ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହୁଲିଆ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ମାଇସା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାବାଳିକାକୁ ହସ୍ତାଚଳନ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ହସ୍ତାଚଳନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ ଜଣକ ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ହସ୍ତାଚଳନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର। ଏନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ କୋଚଲାଖଣ୍ଟା ଉପକଣ୍ଠ ବାଘମରା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରାମଦ ଜବତ ସମେତ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘମରା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁଅ ଶିବପ୍ରସାଦ ମୁର୍ମୁ ଓ ସେହି ଗ୍ରାମର ଚୈତନ୍ୟ ଦାସର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ବାଘମରାରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଶିବପ୍ରସାଦ ନିକଟରୁ 14 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିକଟରୁ 5 ଲିଟର 850 ମିଲିଲିଟର ପରିମାଣର ଚୋରା ବିୟର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମଜିତ ଦାସ, ମାନସ ବେହେରା, ଲିଜା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 13-14 ତାରିଖକୁ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେମି ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।